जय गौर हरि गौरीश्यं वन्दे गुरुपदं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायतक्षि विश्वम्भरौ द्विजवरौ जगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदेव्यच्च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भगताख्यं नमामि भक्तजगदिकं जयतां श्रुतो मङ्गुर्मं मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वदाम्भोजौ राधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीरघुविन्ददेव पृष्ठानि विसेव्य मान्यमसुरामि श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीवटतस्थित कर्षणवेणुसुरैर्गोपी गोपीनाथ श्रीवत्सनु जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद जय सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई करो चरण बंदम जहाँ विघ्ननाथ विश्वपुर जय गोसाई प्रभु परम हृदया हमें चरणे शरण नीलम देह बोध छया सब सुत वैष्णवेर करी चरण बंदन कृपा करी मोर माथे श्री चरण सब सुत वैष्णवेर पादे मोर करी नमस्कार सर्वविपद धूलि देह मस्तके हृदय स्फुरन कराओ जिह्वाय कहवानी कोई भालो मंद किछुई न जानी हृदय गौर हरि बोल जय जय श्री राधेश्याम भक्तोत्सव भगवान की मान समेत परमार्थम अस्मदीय श्री गुरु उपासक संवाद दंडवत प्रणिपादनंतर समुपस्थित सवाई समूह साधु संतो महात्मा वैष्णव भक्त श्रुति मंडली तिरुनारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपाद अर्पण करी तदनंतर परिस्थिति वंदना जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन सब द्वार को छोड़ राधे आयो तेरो द्वार श्री विश्वानों के लाडली नित्य मेरी और राधा रानी की विश्वानुरारी की कृतिका कुमारी की
जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल सर्वभक्त सर्वभगवान की मध्यलीला श्रीचंद्र चरितामृते मध्यलीला अष्टम परिचय वंदे चैतन्यदेवं तं भगवन्तं तदीक्षया प्रसवं नटयेत्तं लेखरंगे जड़ोक्यों संचय रामाभिभक्तमेहि स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौरवदिरेतै रमणा श्रीमद् महाप्रभु प्रेम रस सिंधु सागर ग्रंथकार श्री कविराज गोस्वामीपाद मध्यलीला अष्टम परिच्छेदे प्रारंभे श्री रायरामानंद एवं महाप्रभुर जो सम्बन्ध की भावे তিনি रायरामानंदेर माध्यमे प्रेम जगते वितरण करलें सामने चले आसेन সেই বস্তুটিকে শ্লোকের মধ্যে তিনি পরিপুষ্ট করেছেন। উদাহরণ দিয়েছেন বড় সুন্দর করে কি বাস্তবিকতায় মেঘে কোনো জল থাকে না। আমরা জানি মেঘে জল আছে না, কিন্তু বাস্তবিকতায় মেঘে জল থাকে না। যদি সাগরে জল না থাকে মেঘে জল থাকবে, কারণ সাগর থেকেই বাষ্প আকারে জলটা আকাশে যায়, তবে গিয়ে মেঘ হয়। সেই জল আবার পৃথিবীতে বর্ষা হয়, আবার ওই জল সাগরে চলে যায়। কিন্তু সব জল কি সাগরে যায়? যদি পাহাড় পর্বতে বর্ষা হয়, রামগঞ্জে হয়, সেগুলি তো যেতে পারে না। না, ও ধীরে ধীরে নদী নালার মাধ্যমে আবার বাষ্প হয়ে আকাশে যায়, আবার বর্ষা হয়, পৌঁছে যায়। ঠিক সেই প্রকার শ্রীমন মহাপ্রভু প্রেম রস সিন্ধু, তিনি রায়রামানন্দ রূপী মেঘেতে প্রেম রসকে সঞ্চার করে ভক্তগণের মধ্যে তিনি বর্ষিত করলেন। কি সঞ্চারিত করলেন না? স্বভক্তি সিদ্ধান্ত জয়া প্রদানে, নিজের ভক্তিযোগের যে সিদ্ধান্ত রূপী অমৃত, সাগরকে রত্নালয় বলা হয়। এই সাগর থেকে জল আকাশে যায়, কিন্তু স্বাতী নক্ষত্রের জল যদি গজরাজের মস্তকে পড়ে তো মতি হয়ে যায়, গজমতি যাকে বলে। সেই প্রকার শ্রীমন মহাপ্রভু থেকে ওই রস সিন্ধু সবক নিজের ভক্তিযোগের সিদ্ধান্ত রূপী বস্তু রায়রামানন্দের মধ্যে সঞ্চারিত করে কে করলেন না? গৌরাব্ধি, গৌর
प्रेम सागर जगत के विचरण करार जन्म रत्नालयतम प्रयाति যে রত্নের আকরকে তিনি প্রদান করে দিলেন। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय चंद्र जय गौर पूर्वरीति प्रभु आगे गमन करिला जीवन निश्चय क्षेत्रे कतदिने गेला महाप्रभु नीलाचल থেকে দক্ষিণ দেশ গমনে বেরিয়েছেন। ধীরে ধীরে তিনি জীবন নিশ্চয় ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছেছেন। नृसिंह दर्शन कर दंडवत प्रणाम कर बहु स्तुति नदी गीत करलें श्री नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म करते लगलें स्तुति कर प्रणाम करलें नृसिंहदेव की ओग्रव्यानुप्रयेवायं सबक्तानमन केसरी केसरी वो सबोतानम अन्येषाम प्रविक्रम अर्थात केशरी नृसिंही जे प्रकार उग्र विक्रम हुएও निजेर सन्तानदिगेर प्रति अनुग्रह হয় नृसिंहदेव সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হয়েও প্রহ্লাদাদি ভক্তদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ এই মন্ত্রণা শ্লোক পরিস্থিতি করিল। नृसिंह सेवक माला प्रसादानी दिल पूर्ववद कोनो विप्रे कइल निमंत्रण सेई रात्रे ताहार रही कइला गमन महाप्रभु कोनो विप्र पूर्ववद निमंत्रण दिल। प्रभु विप्रे दिए निमंत्रण ग्रहण करे द्वितीय प्रातःकाले उठे चललें दिक विदिक ज्ञान नहीं प्रेमावेशे তিনি ছুটে চলেছেন। যেদিকে দর্শন করেন সেদিকে লোক বৈষ্ণব হয়, নয়নের জল স্পর্শীভূত হলে বৈষ্ণব হয়। এই প্রকার ধীরে ধীরে তিনি গোদাবরী নদীর তীরে পৌঁছে গেলেন। গোদাবরী নদী থেকে যমুনা শোনানো হলো, কারণ গোদাবরী নদীর জল আর যমুনার জল দেখতে বিলকুল একই রকম হয়। গোদাবরী নদীর তীরে আমাদের উপরাশি রায় রামানন্দ সমাজস্থলে গৌরী মঠ আছে। যদি কোনোদিন ওখানে যান গৌতমী গঙ্গায় স্নান করলে বুঝতে পারবেন যে ওখানে স্নান করলে মনে হবে আমি যমুনায় স্নান করছি। এ প্রকার সুন্দর ক্ষেত্র। তো মহাপ্রভু তিনি বনকুমন থেকে তিনি বৃন্দাবন জ্ঞান করে সেই বনে কতক্ষণ নৃত্য গীত করলেন, गोदावरी स्नान करलें। गोदावरी पार हुए घाट छेड़े कतटा दूरे गए एक वृक्ष तले बसलें। प्रभु मृदु मृदु कृष्ण संकीर्तन करছেন। अकस्मात देखलें दोलाय चढ़े एक राजवेशी केउ जेन स्नान करते देखছেন। স্নান করছেন মনে মনে কি ভাবছেন মহাপ্রভু যে উনি স্নান করছেন নিশ্চয়ই রায় রামানন্দ হবে। তার সঙ্গে কত বাদ্য বাজনা বিপ্রগণ বিদ্যমান সবাই স্তুতি পাঠ করছেন। তাকে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে ইনি রায় রামানন্দ। মহাপ্রভুর অন্তরের ইচ্ছা কি দৌড়ে গিয়ে রামানন্দ সঙ্গে মিলিত হবেন, কিন্তু মর্যাদা বেঁধে রেখেছি তাই তিনি ধৈর্য ধরে বসলেন। রায় রামানন্দ স্নান করে দূর থেকে দেখছেন এক অপূর্ব সন্ন্যাসী জ্যোতি প্রকাশ চতুর্দিকে বস্ত্র সূর্য শত সমকান্তি অরুণ বসন শত শত সূর্য যেন প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আবার অরুণ বস্ত্র পরিধান করেছেন। সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ कमल लोचन। रामानंद दर्शन कर तार मन अत्यंत चमत्कृत हो गल। दौड़े चले गए। शत शत विप्रगण चतुर्दिके स्तुति पाठ करছেন। যারা পাত্র মিত্র মধ্যে সঙ্গে আছেন সবাই গেছে।
কিন্তু সবাইকে ছেড়ে রায় রামানন্দ দৌড়ে চলে গেছেন। সবাই আশ্চর্যিত হলেন, পেছনে পেছনে সবাই যাচ্ছেন। রায় রামানন্দ গিয়ে কি প্রকার দণ্ডবোধ করেছেন? আচ্ছা, দণ্ডবোধ মানে কি? প্রণাম। আর নমস্কার মানে কি? সেও প্রণাম। একটি পদেতেই নিশ্চয়ই দুটি কথা একসঙ্গে থাকা উচিত না। দুটি শব্দ, দণ্ডবোধ এবং নমস্কার, দুটি থাকা উচিত নয়। কারণ একই অর্থবাচক দুটি শব্দ যদি থাকে সেখানে দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে। কিন্তু এখানে দিয়েছেন আসিয়া করিল দণ্ডবোধ নমস্কার। কেন দিলেন? দণ্ডবোধ এবং নমস্কারের মধ্যে পার্থক্যতা আছে। নমস্কার নমন করা, প্রণাম করা, কিন্তু দণ্ড ইব পততি ইতি দণ্ডবোধ। একটি দণ্ডকে ছেড়ে দিলে যে প্রকার পড়ে যাবে, একটি গাছ কেটে দেওয়া মাত্রই যে প্রকার আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে, এই প্রকার রায় রামানন্দ ছুটে এসে মহাপ্রভুর চরণে আছড়ে পড়েছে। দণ্ড ইব পততি, এই জন্য বললেন আসিয়া করিল দণ্ডবোধ নমস্কার। অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাসীকে দেখে এতটা প্রেমে অভিভূত হয়েছেন যেন মনে হয় কোনো অনন্ত জন্মের কোনো সম্বন্ধ অন্তরের মধ্যে আছে। কারণ রায় রামানন্দ বিশাখা সহিত সম্বন্ধ তো আছেই। এসে সমর্পিত এই প্রণাম করলেন। মহাপ্রভু উঠে পড়ে বলছেন, নটি প্রভু কহে উঠো, কহ কৃষ্ণ 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 বল। তারে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় যথেষ্ট। আলিঙ্গন দেওয়ার জন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছেন, কিন্তু ধৈর্য ধরে জিজ্ঞাসা করছেন, তথাপি বুঝিল তুমি কি রায় রামানন্দ? দেহ হয়ে হও ওই দাস শূদ্র মন্ত্র। এই শব্দটিকে নিয়ে অনেকে ক্ষেত্রে বিচার করেন রায় রামানন্দ শূদ্র ছিলেন। দেখেন, আমরাও কোনো সময় কোনো বৈষ্ণবের কাছে গেলে আমরা বলি না আমি অধম, বলি না? এখন এর অর্থ কি? উনি লাগাবে, সামনেওয়ালা যিনি শুনলো বা অন্য কেউ শুনলো, যিনি কি এই অর্থে লাগাবে এ হলো অধম, এই অর্থ কি লাগাবে? উনি তো নম্রতাপূর্বক বলছেন, বিনম্রতাপূর্বক। যেহেতু রায় রামানন্দ রাজসেবী, তখনকার সময়ে তিনি কি ছিলেন? রাজ্যপাল ছিলেন রাজমন্দিরে, তিনি রাজার স্বরূপ। অতএব তিনি নিজেকে যে নম্রতাপূর্বক বলছেন, তিহ কহে হৌময়ী দাস শূদ্র মন্ত্র। প্রত্যেকটি শব্দ এখানে নম্রতার প্রতীক স্বরূপ। কারণ ভক্তমার্গকে বর্ণন করছেন, বিপ্র বিপ্র নহে যদি কৃষ্ণ তজি, শূদ্র শূদ্র নহে যদি কৃষ্ণ অজি। যিনি রায় রামানন্দ কৃষ্ণ ভক্ত শিরোমণি মহাপ্রভু, যাকে প্রেম রসের চরমতম সীমাকে যার মুখের থেকে নিজে শ্রবণ করলেন, যার মাধ্যমে জগৎকে তিনি চরমতম রসিন্দুকে প্রদান করলেন, তিনি শূদ্র হতে পারেন? কদাপি সম্ভব। অতএব এই প্রকার ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যে উনি শূদ্র ছিলেন। অথবা উনি কেবল নম্রতা শব্দ বলছেন। আমাদেরও উচিত এই নম্রতাকেই আশ্রয় করা। তবে তাদের কহিল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন। মহাপ্রভু শোনা মাত্রেই উঠে দৌড়ি আলিঙ্গন করলেন। প্রেমাবেশী প্রভু হয়ে অচেতন, দুজনেই আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। আলিঙ্গন করি প্রেমাবেশী অচেতন হয়ে গেলেন।
স্বাভাবিক প্রেম তোহার উদয় করিলা, দুহে আনেক গিয়া দুহে ভূমিতে পড়িলা। স্বাভাবিক প্রেম দুজনের উদয় হলো, একে অপরকে আলিঙ্গন করে ভূমিকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মূর্ছা দুই প্রকারের হয়। সাংসারিক জগতের শোকে যদি মূর্ছা হয়, ওর কোনো জ্ঞান থাকে না, শরীরে কোনো চেতনা থাকে না। কিন্তু ভগবতের প্রেমে যদি মূর্ছা হয়, ওই ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ আলাদা। ওখানে কি হলো না, স্তম্ভ শ্বেত বস্ত্র কম্প পুরক বৈবর্ণ অঙ্গকে বিপত্তি রূপে আছে। স্তম্ভাকৃতি কোন স্থির শরীর, শ্বেত কর্মবাড়িতে সব ভিজে যায়, অশ্রু অনর্গল হয়ে চলেছে, শরীরে থরথর কম্প, পুলক অর্থাৎ রোমগুলি কাঁঠালের গায়ে যেমন কাঁটা কাঁটা থাকে, সম্পূর্ণ লোম মূলগুলি প্রকার হয়ে গেছে, বৈবর্ণ বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। ধোঁয়ার মুখে শুনি গদগদ কৃষ্ণ বর্ণ। অর্থাৎ ভগবতের প্রেমেতে যদি কারো মূর্ছা হয়, তার মধ্যে সম্পূর্ণ স্মৃতি থাকে, আর ওই স্মৃতি ভগবত স্বরূপকে দর্শন করায়, যথা প্রমাণ স্বরূপে। যশোমতী মা বালগোপালকে করে নিয়ে স্তন্যপান করাতে করাতে যখন দেখেন তো গোপালের মুখ থেকে ছোট ছোট বাচ্চা যখন স্তন্যপান করে না, তার এক পাশ থেকে দই বেরিয়ে পড়ে না কোনো কোনো সময়ে। যশোমতী মা ভাবছেন আমার লীলমণি বোধ হয় অধিক স্তন্যপান করে ফেলেছে, হাঁ করতো দেখি বাবা, হাঁ করতো। আর নীলমণি যখন হাঁ করেছে, অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে মা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছে। তো মা যখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে, নিয়ম অনুসার এখানে কোনো চেতনা থাকবে না, থাকবে নাকি? কোনো বাহ্য জ্ঞান নাই, ভেতরে চেতনাও থাকবে না। ওই মূর্ছিত অবস্থায় গোপাল চতুর্ভুজ স্বরূপে দর্শন দিয়ে বলছে, মা হে যশোদে, তুমি আমার এই স্বরূপকে চিন্তন করো, আমার ধ্যান করো, আমার চরণে মন লাগাও, এই জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে তুমি আমার কাছে চলে আসবে, এ আমার পরব্রহ্মা স্বরূপ, তুমি মুক্তি পাবে। এই প্রকার মূর্ছাগত অবস্থায় নারায়ণের কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে যশোমতী মা বলছেন, হে নারায়ণ, তোমার এই রূপকেও আমি দেখতে চাই না, তোমার এই চতুর্ভুজ স্বরূপও আমার দরকার নাই, তোমার চরণে মনও আমার লাগানোর দরকার নাই। তুমি যেমন গোপাল ছিলে, আমার গোপাল হয়ে এসো, তুমি আমার কোলে মা বলে আমার কোলে চলে যাও, তোমার সঙ্গে আমার মাতা পুত্রের সম্বন্ধ জন্ম জন্ম থাকুক। তো নারায়ণ বলছেন, তোমার যদি আমি পুত্র হয়ে আসবো না, খুব জ্বালাবো, কিন্তু খুব কষ্ট দেব তোমাকে, খুব সতাবো, ফলে তুমি যত কষ্ট দেবে দাও, যত উদম করবে করো, যত দুষ্টামি করবে করো, আমি সব সহন করবো, তবু তুমি আমার পুত্র, আমি তোমার মা, এইটুকু চাই, এ পরব্রহ্ম জ্ঞান আমার দরকার নাই। যদি মূর্ছিত হয়ে অচৈতন্য হয়ে মা থাকতো, তাহলে কি পারত এই কথাগুলি বলতে? অর্থাৎ শোকাতুর অবস্থায় কেউ যদি মূর্ছিত হয়, তার চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ভগবত প্রেমে যদি কেউ মূর্ছিত হয়, তার চেতনা বিলুপ্ত হয় না, তার ভগবত জ্ঞান পূর্ণ জাগরিত থাকে। এই প্রেম এবং শোকের মধ্যে পার্থক্য দাও। এই জন্য আজ দুজনেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছে, তাদের অঙ্গে অষ্টশক্তির বিকাশ সৃষ্টি হয়েছে, মুখী গদ্গদ কৃষ্ণ বর্ণম। ব্রাহ্মণ বড় চমৎকৃত হলেন, চতুর্বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তারা বড় আশ্চর্য হলেন। তিনি না মনে মনে বিচার করছেন, বারে বা এই তো সন্ন্যাসী দেখি ব্রহ্মসম তেজ, এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম, আর আমাদের এই মহারাজ পরম পণ্ডিত মহাপণ্ডিত গম্ভীর, অথচ ইনি রাজা শূদ্র সমতুল্য বিষয়ী। আরেক সন্ন্যাসী হয়ে বিষয়কে আলিঙ্গন করে প্রেমে বন্ধন করছে।
আর আমাদের মহারাজও এক সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করে এত অস্থির হয়ে উঠেছে, ইনিও গর্জন করছে, মনে মনে ভাবছে তারা কি করে বুঝবে যে প্রেম কাকে বলে। প্রেমই কি বলে প্রেম বোঝে, জগতের ব্যক্তি কেউ বুঝবে না। বুঝবে কেউ প্রেম কাকে বলে? আরে প্রেমে তো এত আনন্দ, কাঁদতেও ভালো লাগে। প্রেম এমন একটি বস্তু যে প্রেমে কাঁদতেও ভালো লাগে, তাতেও সুখ লাগে। মনে হয় খুব কান্না করি, খুব কান্না করি, আরো কান্না করি। প্রেম এমন একটি বস্তু। এখানে বলছেন এই মতো বিপ্রবণ ভাবে মনে মনে বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু হইল সম্বরণ, মহাপ্রভু সম্বরণ করে নিলেন। কিন্তু একটি কথা খেয়াল রাখো, সংসারে প্রেম নেই। স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বর্ণন করছেন, নির্মল শ্রীকৃষ্ণ প্রেম যেন যেমন গুণদয়ে, সেই প্রেম মানের লোকে না হয়, মনুষ্য লোকে হয় না। কোথায় হয়? হয় হয় না, একবারে নয়। এই জন্য লিখলেন যদি, যদি হয় তার যোগ, তবে না হয় তার বিয়োগ। যদি একবার ওই প্রেম কোনো ব্যক্তির ভেতরে হয় তো কখনো বিচ্ছেদ হয় না। আর যদি বিচ্ছেদ হয়, বিয়োগ হইলে কেমন আছি হয়, প্রাণে কেউ বাঁচবে না। প্রেম এমন একটি বস্তু। শ্রীমৎ ভাগবত গ্রন্থে দশমস্কন্ধে প্রেমের স্বরূপ কি নির্ণিত করেছেন। প্রেম কেমন বস্তু না, যাসাং যেন বিনা ভবে, যাকে ছাড়া যার নিঃশ্বাস পর্যন্ত থাকবে না। প্রমাণস্বরূপ শ্রী গর্গ সংহিতার বৃন্দাবন খণ্ডের একটি সুন্দর কথা মনে পড়েছে। দেবতাগণ গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন, গোলকধামে কি ধরাধামে অত্যন্ত অনাচার আদি পরিপূর্ণ, পাপাচারে পরিপূর্ণ, তুমি চলো। শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়ে দিলেন যে তোমরা যাও, যদি বংশী জন্ম নাও, আমি আসছি। চলে গেলেন। রাধারানী বলছেন, হি প্রাণবল্লভে শ্যাম সুন্দর, তুমি পৃথিবীতে যেতে পারবে না। বলে কেন? আর তুমি যদি পৃথিবীতে চলে যাও, ভূমণ্ডলে চলে যাও, তোমার রাধা এক ক্ষণ ভরের মধ্যে, এক ক্ষণ মানে চক্ষুর একটি পলক, তাকে বহু অংশে বিভাজন করলে এক ক্ষণ হবে। যতটুকু সময়, কতটুকু সময়ের মধ্যে বাষ্প আকারে উড়ে চলে যাবে। কেন? রাধা ছাড়া কৃষ্ণ নাই, কৃষ্ণ ছাড়া রাধা নাই। ইতি প্রেম যাসাম যেন বিনা হবে, যাকে ব্যতি রেখে যার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। একটি মাটির হাঁড়ি থেকে মাটি যদি বের করে নিই, হাঁড়ির অস্তিত্ব আছে? জগৎ থেকে যদি ভগবানকে বের করে নিই, জগতের কোনো অস্তিত্ব আছে? ওই প্রকার ভক্তের থেকে ভগবানকে সরিয়ে নিলে ভক্তের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। অতঃ যাকে ব্যতি রেখে যার কোনো অস্তিত্ব থাকে না, ওই জায়গাটি হল প্রেম। গোপীগণেরও অধিক পরিপ্রকাশ স্বরূপ, যেটা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, শ্লোকটি কি, যেটা এক ক্ষণকে যুগবদ্ধ মনে হয়, যুগায়িতম নিবেশিল, যুগায়িতম নিবেশিল চতুষা প্রাপ্তি সাইয়া। ওই কথাটিকে গোপীগণ বললেন ক্ষণাম যুগ শত নিব, এক ক্ষণকে শত শত যুগ বলে মনে হয়। ক্ষণাম যুগ শত নিব, যা সাং চিহ্ন বিনা হবে। তিনি পুরুষ অতঃ
বিপ্রগণ এই প্রকার ভাবছেন, চিন্তা কেন প্রেমী পাগল হলেন। সুস্থ হইয়া গিয়ে সেই স্থানেতে বসিলা, তবে আসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা। মহাপ্রভু এসে বলছেন, সুস্থ হয়ে নিজেকে সংবরণ করে বসে মহাপ্রভু বলছেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য কহিল তোমার গুণে, তোমার মিলিতে মরে করিল যতনে। আসার সময় সার্বভৌম ভট্টাচার্য তোমার সঙ্গে মিলিত হতে বলেছে, তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার নিমিত্ত আমার এখানে আগমন। অনায়াস তোমার দর্শন পেয়ে গেছি, আমাকে প্রয়াসও করতে হয় নাই। রামানন্দ বলছেন, সার্বভৌম পণ্ডিত আমাকে বৃদ্ধ জ্ঞান করেন, পরোক্ষেও আমার হিত সাধন করেন। এটি তার প্রতি যে তোমার কৃপা, এটি বুঝতে পারলাম আমি। তার কৃপায় পাইল তোমার দর্শন, সার্বপণ্ডিতের কৃপায় তোমার দর্শন পেলাম। আজ আমার জীবন মনুষ্য জন্ম সব সফল হয়ে গেল। সার্বভৌমের প্রতি তোমার কৃপা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। কেন জানো? আমি অস্পৃশ্য, আমি রাজকর্মচারী। বেদে নিষিদ্ধ আছে রাজকর্মচারীকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তুমি এই ঘৃণাও তুমি করো নাই, আমাকে স্পর্শ করলে, আমার প্রতি কৃপা করলে। অতএব প্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তুমি কে জানে তোমার মর্ম, তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ করো। প্রভু দয়ালু তুমি প্রতিদিন পাবন সমহান্ত স্বভাবে তারিতে পাবন, নিজ কার্য নেই তবু জানতার কর। মহৎ বিচরণম নৃণাম নৃণাম দীন চেতুষাম নিশ্চয় ভগবান ভগবান নন্যথা কল্পতি জিত। সন্ত মহাত্মাগণের নিজের কোনো কার্য থাকে না, জীব উদ্ধারের নিমিত্ত ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান। দেখো প্রভু, আমার সঙ্গে যে ব্রাহ্মণ, হাজার হাজার ব্রাহ্মণ আছে না, এরাও তোমার দর্শনে দ্রবীভূত হয়ে গেল। সবার মুখে কৃষ্ণ হরিনাম কীর্তন করছে, সবাই সবাই পুলকিত অঙ্গে পরিপূর্ণ। আকৃতি প্রকৃতি তোমার ঈশ্বর লক্ষণ, জীবে না সম্ভবেই অপ্রাকৃত গুণ। মহাপ্রভু বলছেন, তুমি পরম ভাগবত, তাই তোমার সব জায়গাতে ভগবত দর্শন হয়। অন্যের কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, তোমার স্পর্শেতে আমি মহাপ্রেমে কৃষ্ণ প্রেম পাই। মনে হয় আমার কঠিন হৃদয়কে শোধন করার জন্য রায় রামানন্দ তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমার সার্বভৌম পণ্ডিত তোমার কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এই প্রকার দুজনে দুজনে স্তুতি করলো। ধীরে ধীরে সন্ধ্যাকাল এসে পৌঁছালো। এদিকে এক ব্রাহ্মণ এসে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ দিলেন, মধ্যাহ্ন সময়ে নিমন্ত্রণ দিলেন। রায় রামানন্দ বললেন, প্রভু। মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে বলছেন, ঈশ্বর হেসে। রায় রামানন্দ কহে, প্রভু ঈশ্বর হাসিয়া তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় মন। রায় রামানন্দকে বলছেন, মহাপ্রভু তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনতে ইচ্ছা হয়, পুনরবি ভাই যদি তোমার দর্শন। রায় রামানন্দ বলছেন, প্রভু আমার মতো পামরকে শোধন করতে হলে না ওই একবার দর্শন দিয়ে হবে না। যদি কৃপা করে এসেছো আমার দুষ্ট চিত্ত একে শোধন করতে হলে 5-7 দিন এখানে থেকে একটু ভালো করে আমাকে বেঁচে আমার চিত্তকে শোধন করে দিয়ে তাহলে হবে। তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন, দিন 5-7 এই করহ মার্জন, তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন। মহাপ্রভুকে প্রার্থনা করলেন, দুজনের বিচ্ছেদ সহন হয় না। তবে দণ্ডবোধ করে রায় রামানন্দ চললেন। মহাপ্রভু চলে গেলেন বিপ্রগৃহে ভিক্ষা করার নিমিত্ত। তো মধ্যাহ্ন ভিক্ষা গ্রহণ করে বিশ্রাম করবেন। বিশ্রামান্তর সন্ধ্যার সময়ে এসে দুজনে আবার গোদাবরীর তীরে পৌঁছাবেন। সময় তো লাগবে না, মধ্যাহ্ন ভোজন করে আসতে সময় লাগবে না। তাই আজকে এখানে বিশ্রাম দিই, কারণ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। প্রভুজির কাছে প্রার্থনা করব যে কয়েকদিন রাধাগিরিধারের ইচ্ছা হয় একটু তাড়াতাড়ি একটু আরতি করে দিলে সবাই মিলে বসে একটু আস্বাদন করি। যদ্যপি বর্ষা আসছে তবুও চেষ্টা করো একে অপরকে সমাচার দিয়ে সবাই মিলে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে। তাহলে রায় রামানন্দের সংবাদ আমরা যতটা সম্ভব হয় আস্বাদন করব।
আর আজকে সময়টা অধিক হয়ে গেছে, তো আজকে এখানে বিশ্রাম দিই। যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবধ মূর্খ বালক মনে করে কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন। সর্বচরণের সঙ্গ প্রণতি অর্পণ করি। নিতাই গৌর হরি গৌর, জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম, বল ভক্তবৎসল ভগবান কি।